Hello everyone, I hope you all are doing fine. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14th ਚੈਪਟਰ ਮਾਈ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਦਾ 5th ਕਲਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟਿਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਜੋ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। On Sunday, Rakesh and his sister Pooja went for a walk with their father in a garden. ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। Beautiful flowers had blossomed in the garden. ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। Colorful butterflies, bees, and many other insects were flying in the air. रंग बिरंगियां तितलियां, मक्खियां ते होर कई कीड़े मकोड़े उत्थे उड़ रहे सन। An insect sitting on a small plant was eating its leaves. एक छोटे ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੌਦੇ ਦੇ। Suddenly a chameleon, ਇਹਨੂੰ chameleon ਕਹੀਦਾ ਹੈ, chameleon ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ ਤੋਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ chameleon, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਰਗਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, attacked and ate the insect by rolling it into its tongue. ਇੰਜ ਜੀਭ ਗੋਲ 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 ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸੈਕਟ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗਿਰਗਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ chameleon ਕਹੀਦਾ, ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। Rakesh drew his father's attention towards that, surprisingly. ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, a chameleon eating an insect with its long tongue. ਗਿਰਗਿਟ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੀਭ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰ ਲਈ, ਘੁਮਾ ਲਈ। Father explained that it is the law of nature that one animal eats others and in turn it is eaten by some other. This is food chain. ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ फूड चेन कहा जाता है। आओ देखिए फूड चेन आ रही। फूड चेन का डियर खांदा है, जिन्हों एक होर जानवर खांदा है, ते का किथों अपनी एनर्जी लेंदा है, सूरज तो। बन गई एक चेन। इथे देखो फिर तो छली रैट खांदा है, जिन्हों औ लगे खांदा है। कैरेट रैबिट खांदा है, जिन्हों फॉक्स खांदा है, ते फॉक्स नु खांदा है लायन। एक होर फूड चेन हो गई। तीजी फूड चेन ग्रास ग्रासहॉपर खांदा है, ਉਹਨੂੰ ग्रासहॉपर ਨੂੰ फ्रॉग ਖਾਂਦਾ ਹੈ, फ्रॉग ਨੂੰ स्नेक ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ स्नेक ਨੂੰ ईगल ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल grasshopper eats grass, frog eats grasshopper, snake eats frog and the eagle eats snake. ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ एक ग्रास हॉपर, एक छोटा जिहा कीड़ा जिहड़ा है वो घाह खांदा है, जिहड़ा डड्डू हुंदा है वो ग्रास हॉपर नूं खांदा है, जिन्हों कई बार टिड्डी भी कहा जाता है, बट टिड्डी खास प्रकार का कीड़ा हुंदा है। ते जिहड़ा सप हुंदा है वो डड्डू नूं खांदा है, ते जिहड़ी ईगल हुंदी है वो खांदी है सप नूं। दिस फॉर्म्स अ फूड चेन। ते इह एक भोजन दी चेन बनदी है। सन we get energy from the food chain only. ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। For the continuous flow of energy in a food chain, the presence of every organism is essential, otherwise the food chain will be disturbed. ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ
ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1। The teacher can tell students the story of a farmer crossing the river with a goat, a bale of grass and a tiger. ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਗੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਹ ਦੀ, ਬੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਠਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, a farmer was crossing the river with a tiger, goat and a bundle of grass. ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਾਗ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। When he arrived at the river bank, there was just one tiny boat. ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। He could only take one out of the three at a time. ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ, so the problem is, if the tiger is left alone with the goat, he will eat the goat. And likewise, if the goat is left alone, it will eat the grass. ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਹੀ ਟੇਕ ਦ 3 ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ? ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ, the man will take the goat with him first, then come back take the tiger. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। When he drops the tiger the other side, then he will bring the goat along. ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਟ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। Drop the goat and then take the bundle of grass to the other side. ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੱਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। Now when the tiger and the grass are at the other side of the river, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਗ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ he can easily carry the goat at once with him and continue with his journey. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is a food chain? In nature, the food chain makes a food web that relates many organisms to each other in the way they eat the food. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। How one animal eats another animal and gets eaten by another forms a food chain. ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। It is a pattern of transfer of energy from one organism to another. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। It starts off with smaller organisms. ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and it reaches the larger ones. ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Example, trees, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, are eaten by deer and the deer is in return eaten by the lion. ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿਰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, observe carefully the organisms present around you and make a food chain on the basis of their relations of eating others and being eaten up.
ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ उत्पादन पैदा करते ने, प्राइमरी कंज्यूमर सब तो पहला जो प्रोड्यूसर्स का या पौधे खांदे ने ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰਜਰੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲਸ ਉਹ ਮਾਊਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਆਉਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਬਿਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ ਵੁਲਫ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਫਰੌਗ, ਸਨੇਕ ਤੇ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਲਚਰ। ਕੌਰਨ ਰੈਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੱਕੀ, ਤੇ ਰੈਟ ਨੂੰ ਆਉਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਰਟਸ, ਰੈਬਿਟ, ਫੌਕਸ, ਲਾਇਨ। ਫਲਾਸ, ਫਲਾਈਜ਼, ਫਰੌਗ, ਸਨੇਕ, ਈਗਲ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। Third activity है what will happen to other organisms of food chain if one organism in a food chain disappears। ਜਿਹੜੀ food chain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ food chain ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। Discuss in the class and write in the space given below। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। इसका आंसर है if one organism disappears from the food chain, it will create instability in the food chain and organisms might start to die। जेकर फूड चेन दे विच एक जानवर भी खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, अलोप हो जाता है, उस करके फूड चेन दे विच अस्थिरता आ जाएगी ते बाकी जानवर या बाकी ऑर्गेनिज्म जीव जंतु भी मरना शुरू हो जाएंगे। Example, there is a food chain consisting of grass, insects, frog, snake and vulture। ਇੱਥੇ ਇੱਕ food chain ਹੈਗੀ ਹੈ। In this food chain, if snake become extinct, then vultures will have no food to eat। ਇਸ food chain ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ vultures ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Vultures will soon start to die due to unavailability of food। ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ vultures ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। No animal will be there to eat the frogs and their population will increase। ਹੁਣ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ vultures ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। They will eat all the insects। insects ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਐਂਡ ਦੈਨ देयर इज गोइंग टू बी ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦ ਫਰੌਗਸ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ a chameleon was eating small insects। गिरगिट छोटे छोटे कीड़े खा रही सी। In the meantime a frog also appeared। इसी दौरान एक डड्डू भी सामने आया। Frog was also eating same kind of insects। डड्डू भी उसी तरीके दे कीड़े खा रहा सी जो कि गिरगिट खा रही सी। Pooja asked her father curiously why both were eating same type of insects। ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। When an organism in a food chain enters into another food chain, a number of food chains get linked with each other and a food web is formed। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ।
as both grasshopper and deer eat grass। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੋ grasshopper ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, but the lion eats deer, but ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ and does not eat grasshopper। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ grasshopper ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫੂਡ ਵੈਬ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्टिविटी दी हुई है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन कार्ड्स एंड गिव देम टू द स्टूडेंट्स। कार्डां ते वख-वख जानवरां दे नाम लिखो ते विद्यार्थियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। आफ्टर दिस who eats whom should be linked with a thread। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਬ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅ ਫੂਡ ਵੈਬ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। आओ बनाइए, मैं ये चेन बनाई है, ट्रीज, डियर, लायन, फ्लावर्स, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, flowers, small fish, larger fish, birds, carrot, rabbit, fox, lion, grass, grasshopper, frog, snake, eagle, plants, insects, mouse, the owl। Second question, what is a food web? Food web की हुंदा है when an organism in a food chain enters another food chain, then a number of food chains get interlinked to each other and form a food web। ਜਦੋਂ ਇੱਕ food chain ਦੂਜੀ food chain ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵੇਂ food chain ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ food web। Papa, some animals eat plants and some animals eat other animals। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। Are there some animals who eat both? Rakesh asked curiously। ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। Son, all the animals cannot prepare their own food। ਤੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। They depend on plants and animals for their food। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। Animals are of 3 types based on their food habits। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਫਰਸਟ, herbivores, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। The animals which eat only grass, leaves, fruits and seeds etc। For example, deer, cow, buffalo etc। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਘਾਹ, ਪੱਤੇ, ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਝ। Second, carnivores, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। The animals which eat other small animals, example lion, tiger etc। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ। Third, omnivores, ਜੋ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। The animals which eat both plants and animals for food, example bear, monkey, cat etc। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ herbivores, ਦੂਜੇ carnivores, ਤੀਜੇ omnivores। Pooja asked surprisingly, Papa, who prepares food for the plants? ਤੇ ਪੂਜਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 에ਅਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ देयर ओन फूड, ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। देयर लीव्स सर्व एज अ किचन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੀਵਸ ਆਰ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇਮਡ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਾਮਕ ਰੰਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ नामक एक चीज मौजूद होती है। Plants prepare their food in the presence of sunlight by taking carbon dioxide from air and by absorbing water and minerals from soil. पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच ते हवा तो कार्बन डाइऑक्साइड खिंच के पानी ते होर मिनरल्स धरती विचों लैके अपना खाना बनाउंदे ने। This process is called photosynthesis, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ photosynthesis ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In this process, plants make food, glucose ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, and release oxygen in the air. ਜਦ photosynthesis ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। C ਹੁੰਦਾ है कार्बन, H ਹੁੰਦਾ है हाइड्रोजन ते O ਹੁੰਦਾ है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला है C6H12O6। C कार्बन ਦੇ 6 कण, हाइड्रोजन ਦੇ 12 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 6, ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Some part of food is used by plants for obtaining energy. ਭੋਜਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The remaining food gets stored in the form of fruits and seeds, Papa explained. ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜੋ ਹਰਾ ਰੱਖਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 5th ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੇਕ ਅ ਪੋਟਡ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। Place a cardboard box with a hole on one side of the box. इंच करके एक डब्बा लेके उधे एक साइड ते छेद कर दो। Note down the changes you observe in the plant after few days. ते कुछ दिनों बाद पौधे विच की तब्दीलियां आउंदियां ने वो देखो ते लिखो। इसका आंसर है the plant bends towards light, therefore it will bend towards the hole. जे तुसी plant ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਛੇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਛੇਦ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹਵਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6, ਪਲਾਂਟ ਅ ਟਰੀ ਇਨ ਦ ਸੋਇਲ ਔਰ ਪੋਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਊਸ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ ਫॉर ਇਟਸ ਗਰੋਥ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। Also note where does the plant meet its need from, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Your teacher and your elders will help you. ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
मैं इत्थे लिखिया प्लांट्स नीड वाटर, न्यूट्रीएंट्स, एयर एंड लाइट। पौधਿਆਂ ਨੂੰ पानी, ਧੁੱਪ, न्यूट्रीएंट्स या मिनरल ਤੇ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਸਨਲਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ देयर ਫੂਡ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। They get other important nutrients या minerals like nitrogen, phosphorus, potassium from the soil। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਨਰਲਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰੀਅਸ ਪਲਾਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਜੋ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। Papa, plants do not kill any organism unlike chameleon and frog, Pooja criticized animals। Papa, ਪੌਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰਗਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, No, not all plants are so। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Even plants like sundew and pitcher plant eat insects। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ sundew, ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। The insects provide them nitrogen and phosphorus, father explained। ਤੇ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਪਾ, how do these plants eat insects? Rakesh was surprised। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। The leaves of pitcher plant look like a picture। ਆ ਦੇਖੋ, ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਚਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਿਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੱਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। The margins of these leaves are slippery। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Pitcher like leaves have a lid over them। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਢੱਕਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। Whenever an insect sits over its leaves, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, it slips into the pitcher। ਉਹ slip ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, like structure, and the lid closes। ਜਦ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। The digestive juices present inside it digest the body of the insect। ਤੇ ਇਸ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਪਾਚਕ ਰਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। The lid opens up again to catch a new insect। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। Sundew has round leaves with hair-like structure, so they look like the sun। Sundew ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਾਂਗ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। When an insect sits over the leaf, hair-like structure traps the। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Trap the insect। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। The digestive juices collected on the leaf digest the insect। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। After its absorption, the hair-like structures again opens up to trap another insect। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Father provided information about the strange world of insectivorous plants। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ insectivorous ਜੋ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ।
देखो इत्थे बनाए हुए ने insectivorous plants, sundew plant. There are some other plants also which do not prepare their food. कुछ होर पौधे भी ਹਨ जो अपना भोजन नहीं आप बनाਉਂਦੇ. They get their food from dead and decaying materials by absorption. ਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਖਦੇ ਨੇ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ. The parasites like cascata या अमरवेल wrap their thread-like roots around the stems of other plants and get food for their growth. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ਨੰਬਰ 1, organisms can be herbivores, carnivores and omnivores. ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ. ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜੋ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਸੈਕਿੰਡ, देयर आर प्रोड्यूसर्स ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ ਅ ਫੂਡ ਚੇਨ. ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ, ਪੌਦੇ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜੋ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹੀਦਾ. There are many food chains in a food web. ਇੱਕ food web ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ food chains ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ food chains ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ food web ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. Insectivorous plants get essential nutrients by eating insects. Insectivorous plants ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. Man is also omnivorous. ਮਨੁੱਖ ਵੀ omnivorous ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. Third question, fill in the blanks. ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ decayed ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, food web green ਹਰਾ, sun ਸੂਰਜ, pitcher plant sundew plant ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ food chain. ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. First, in a dash one organism can eat many other organisms. ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? Food web. Second, in a dash one organism eats only one organism. Food chain. ਇੱਕ food chain ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ. Third, dash plants prepare their food in the presence of dash light. Green plants prepare their food in the presence of sunlight. ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. Fourth, plants absorb dash gas from the air. ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ. Fifth, dash and dash are insectivorous plants. ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ insectivorous plants ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ sundew ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ pitcher plant. Sixth, mushrooms get their food from dash materials. ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਪਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿਸਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਨੇ? decayed material ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ. ਅੱਗੇ ਹੈ fourth question, tick the right and cross the wrong sentences. ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ. ਪਹਿਲਾ, many food chains get interlinked to form a food web. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ food chains ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ food web ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. Second, leaves look green due to a pigment called chlorophyll. Chlorophyll ਨਾਮਕ ਇੱਕ pigment ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. Third, plants produce glucose in the form of food. ਪੌਦੇ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, C6H12O6। फोर्थ, प्लांट्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट, पौधे वातावरण ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। फिफ्थ, the leaves of sundew plant look like sun, sundew ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, what is photosynthesis? photosynthesis तो की भाव है? photosynthesis is the process by which plants prepare their food। फोटोसिंथेसिस एक प्रतिक्रिया है जिस द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। In the presence of sunlight, carbon dioxide from air, water and minerals from the soil, they prepare their food। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। This food is generally in the form of glucose or sugar from where they get energy। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Sixth question, how does the pitcher plant meet its requirement of nitrogen and phosphorus? pitcher plant ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? pitcher plant eats insects। pitcher plant छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। digestive juices of the plant extract nitrogen and phosphorus from the insects। ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ children, prepare food chains of organisms living on trees in your surroundings। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਡਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ always remember, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, each and every organism is important in environment। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। If one organism in a food chain disappears, the food chain will also disappear। ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So, to maintain balance in environment, we should not hunt animals। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। More and more trees should be planted। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸੰਡਿਊ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। Now we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.